Hello everyone. We want to warmly welcome you to our Sunday morning worship. And before we go into a time of praise and worship, let's look into God in a time of prayer. Thank you, Heavenly Father. Thank you for this wonderful morning, Lord. We just want to thank you for gathering each and every one of us here today. And Lord, we want to thank you for the opportunity you've given us to worship you and also to listen to your words, O Lord. Father God, we just want to surrender the entire service unto your hands, and we pray that you will be with us and guide us from the beginning till the end. In Jesus' name we ask and pray. Amen. வாருங்கள் நாம் யாவரும் கரங்களை தட்டி உற்சாகமாக முதல் பாடல் என் அன்புள்ள ஆண்டவர் இயேசு என்ற பாடலை பாடுவோம். நம் தேவன் நல்லவர். என் அன்புள்ள ஆண்டவர் இயேசுவை நான் உந்த நாமத்தை போற்றிடுவேன். உம்மை போல் ஒரு தேவனை பூமியில் அறிந்திட உயிர் தந்த தெய்வம் நீரே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அலும் பகலிலும் பாடிடுவேன். இயேசுவே எந்த நாருயிரே, இயேசுவே எந்த நாருயிரே. பெற்ற தாயும் என் தந்தையும் மாணவரே, மற்றும் எல்லாம் எனக்கு நீரே. வானம் பூமியும் யாவுமே மாறிடும் நீரே, வாக்கு மாறாதவரே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அலும் பகலிலும் பாடிடுவேன். இயேசுவே எந்த நாருயிரே, இயேசுவே எந்த நாருயிரே. உயிரடைக்கலத்தில் என்னை வைத்தவரே, உந்த நாமத்தை நம்பிடுவேன். உம்மை அழைத்த பூமியில் யாரையும் நம்பினேன். உயிருள்ள தெய்வம் நீரே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அலும் பகலிலும் பாடிடுவேன். இயேசுவே எந்த நாருயிரே, இயேசுவே எந்த நாருயிரே. எந்த அன்புள்ள ஆண்டவர் இயேசுவை நான் உந்த நாமத்தை போற்றிடுவேன். உம்மை போல் ஒரு தேவனை பூமியில் அறிந்திட உயிர் தந்த தெய்வம் நீரே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அலும் பகலிலும் பாடிடுவேன். இயேசுவே உந்த நாருயிரே, இயேசுவே எந்த நாருயிரே. பெற்ற தாயும் என் தந்தையும் மாணவரே, மற்றும் எல்லாம் எனக்கு நீரே. வானம் பூமியும் யாவுமே மாறிடும் நீரே, வாக்கு மாறாதவரே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அலும் பகலிலும் பாடிடுவேன். இயேசுவே எந்த நாருயிரே, இயேசுவே எந்த நாருயிரே. உயரடைக்கலத்தில் என்னை வைத்தவரே, உந்த நாமத்தை நம்பிடுவேன். உண்மை அழைத்த பூமியில் யாரையும் நம்பினேன். உயிருள்ள தெய்வம் நீரே. ஆனந்தம் ஆனந்தமே அலும் பகலிலும் பாடிடுவேன். இயேசுவே எந்த நாருயிரே, இயேசுவே எந்த நாருயிரே. இயேசுவே எந்த நாருயிரே, இயேசுவே எந்த நாருயிரே. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Let us take this time to just acknowledge God, how good He is, and remember all the good things that He has done for us. All is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within
to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. You are a good God, Jesus. We just want to thank you for all the things that you've done for us in our lives. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, and it's all about you. And it's all about you, Jesus. And it's all about you, Jesus. And it's all about you, Jesus. യേശുരാജനേ യജമാനനേ എൻ യേശുരാജനേ എണ്ണമെല്ലാം ஏக்கமெல்லாம் சித்தம் செய்வதுதானே என் எண்ணமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் சித்தம் செய்வதுதானே எஜமானனே எஜமானனே என் இயேசுராஜனே எஜமானனே என் இயேசுராஜனே எண்ணமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் சித்தம் செய்வதுதானே என் எண்ணமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் சித்தம் செய்வதுதானே உமக்காக நான் வாழ்கிறேன் உம்மை நான் நேசிக்கிறேன் ஐயா உமக்காக நான் வாழ்கிறேன்
பலியாகி என்னை மீட்டீரே, பலியாகி என்னை மீட்டீரே, பரலோகம் திறந்தீரையா, பரலோகம் திறந்தீரையா. எஜமானனே, என் இயேசு ராஜனே, எஜமானனே, என் இயேசு ராஜனே, எண்ணமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் உம் சித்தம் செய்வதுதானே, என் எண்ணமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் உம் சித்தம் செய்வதுதானே. உயிர் வாழும் நாட்களெல்லாம் ஓடி ஓடி உழைத்திடுவேன், நான் உயிர் வாழும் நாட்களெல்லாம் ஓடி ஓடி உழைத்திடுவேன். அழைத்தீரே உம் சேவைக்கு, என்னை அழைத்தீரே உம் சேவைக்கு, அதை நான் மறப்பேனோ, அதை நான் மறப்பேனோ. எஜமானனே, என் இயேசு ராஜனே, எஜமானனே, என் இயேசு ராஜனே, எண்ணமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் உம் சித்தம் செய்வதுதானே, என் எண்ணமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் உம் சித்தம் செய்வதுதானே. அப்பா, நீ செய்த ஒவ்வொரு காரியத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த இக்கட்ட சூழ்நிலையிலே ஆண்டவரே நமக்கு திருச்சபைக்கு வந்து ஜெபிக்க முடியாட்டி கூட ராஜா எங்களை இந்த யூடியூப் வழியாக எங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த வர்ஷிப்பை கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருத்தரும் நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. எங்களோடு இரும், எங்களோடு நீ தொடர்ந்து ஆசீர்வதியும். Let's go into a time of prayer. எங்களை அதிகமாக நேசிக்கின்ற எங்கள் நல்லது பிதாவே, அப்பா, இந்த அருமையான காலை வேலைக்காக உண்மை நன்றியோடு உண்மை சோதரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அப்பா, இப்படியாய் ஆண்டவரே ராஜா ஆன்லைன் மூலமாய் உண்மை ஆராதிக்கவும் ஆண்டவரே, உங்களுடைய சத்திய வசனத்தை கேட்கவும் ஆண்டவரே ராஜா, அப்பா, நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த ஜீவனுக்காக உண்மை நன்றியோடு சோதரிக்கிறோம், துதிக்கின்றோம் ராஜா. அப்பா, அந்த வேலையிலே கூட ஆண்டவரே ராஜா எங்களை நாங்கள் தாழ்த்துகிறோம் ராஜா. உங்களுடைய நாமத்தை மாத்திரமும் உயர்த்துகிறோம் கர்த்தாவே. இம்மட்டுமாக நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த சுகன் பலன் ஆரோக்கியத்திற்கு பாதுகாவலுக்கு இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாங்கள் நன்றித்து ஏறெடுக்கிறோம் ராஜா. அப்பா, இந்த வேலையில் கூட ஆண்டவரே ராஜா விசேஷமாக ஆண்டவரே ராஜா எங்களுடைய திருச்சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்காக உங்களுடைய பாதப்படியிலே நாங்கள் வருகின்றோம். அப்பா, நீரே தலைவராக இருந்து எங்களுடைய குடும்பங்களை வழிநடத்தி வருவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. அப்பா, அது விசேஷமாக எங்களுடைய திருச்சபையின் மூப்பர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் ராஜா. இம்மட்டுமாக நீர் அவர்களுக்கு கொடுத்த ஆயுஸ் நாட்களுக்கும் பாதுகாவலுக்கும் ஆசீர்வாதங்களுக்கும் ஆண்டவரே ராஜா, அப்பா, எங்கள் இருதயத்திலிருந்து ஆண்டவரே ராஜா, அப்பா, நாங்கள் நன்றி என்று நாங்கள் சொல்லுகிறோம் கர்த்தாவை. அவர்களுக்கு தொடர்ந்து ஆண்டவரே ராஜா நீர் ஆண்டவரே ராஜா பாதுகாவலை கொடுக்க வேண்டுபடியாக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். ஆயுசு நாட்களை கர்த்தர் கூட்டி கொடுக்க வேண்டுபடியாக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் ராஜா. அப்பா, அந்த வேலையில் கூட ஆண்டவரே ராஜா தனிமையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக கூட நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். அவர்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து ஆண்டவரே ராஜா அவர்களுக்கு நல்ல சுகன் பலம் கொடுத்து ஆண்டவரே ராஜா, அப்பா, நீர் அவர்களை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டுபடியாக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். அவருடைய தேவைகளை எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் சந்திக்குமாறு நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் ராஜா. அப்போ அந்த வேலையிலே ஆண்டவரே நாங்கள் தொடர்ந்து ஆண்டவரே ராஜா, அப்பா, ஃப்ரான்லைனர்ஸ் ஒவ்வொருவருக்காக கூட ஆண்டவரே ராஜா நாங்கள் நன்றி செலுத்தி ஆண்டவரே ராஜா அவர்களுக்காக ஆண்டவரே ராஜா நாங்கள் பாரத்தோடு நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் ராஜா. அப்பா, அவர்களுக்கு வேண்டிய பலன் ஆண்டவரே ராஜா, அப்பா,
நீர் கொடுக்க வேண்டும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் ராஜா. அப்பா பலன், அப்பா உம்முடைய பலவீனத்திலே என்னுடைய பலன் பரிபூரணமாய் விளங்கும் என்று சொன்ன தேவன் ஆண்டவரே ராஜா. அப்பா இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலை, இந்த கடினமான சூழ்நிலையில் அவர்கள் கடந்து போகும்போது கொண்ட ஆண்டவரே ராஜா, அப்பா உம்முடைய பலத்தால் நீர் அவர்களை இடைக்கட்ட வேண்டும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் ராஜா. அப்பா இந்த காலகட்டத்திலிருந்து ஆண்டவரே ராஜா, அப்பா நீர் அவர்களை மீட்டு பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் கர்த்தாவே. அப்பா இதோ ஆண்டவரே ராஜா, இந்த அன்றாடம் ஆண்டவரே ராஜா இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கொண்டிருக்கும் இந்த கோவிட் கேசஸ் ஆண்டவரே ராஜா குறையப்படவும் ஆண்டவரே ராஜா, அவர்களுடைய பாரங்கள் ஆண்டவரே ராஜா குறையும் கர்த்தர் கிருபையாய் இறங்க வேண்டும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் ராஜா. அப்பா உம்முடைய கரத்தை எங்களுடைய தேசத்தில் ஆண்டவரே ராஜா, அப்பா நீர் எடுக்காதபடி நீர் தொடர்ந்து ஆண்டவரே ராஜா, அப்பா உம்முடைய கரத்தினால் ஆண்டவரே ராஜா எங்களுடைய தேசத்தை மூடி மறைத்து பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் ராஜா. அப்பா அந்த வேலையில் ஆண்டவரே ராஜா எங்களுடைய குற்றங்களை கூட நாங்கள் அறிக்கை செய்கின்றோம் கர்த்தாவே. அப்பா நீரே தயவாய் ஆண்டவரே ராஜா எங்களுடைய தேசத்திற்கு ஒரு க்ஷேமத்தை கொடுக்க வேண்டும்படியாக கூட நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். அப்பா எங்களை நாங்கள் தாழ்த்துகிறோம், உம்மை உயர்த்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தை நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே, உடைய திருப்பாதம் வருகிறோம். நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர், நாங்கள் நிற்பது நிர்மூலமாகாத உடைய சித்த கிருபை ஆண்டவர். நீங்கள் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறதுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. இது வந்து வேலையில் ஐயா, எங்கள் தேசத்துக்காக நாங்கள் வருகிறோம், இந்த அரசாங்கத்துக்காக வருகிறோம். புதிய அரசாங்கத்தை கொடுத்ததுக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. மக்களுக்கு நல்ல திட்டங்களை ஏற்படுத்துகிற காரியங்களை செய்யணும் ஆண்டவரே. அந்த காரியங்கள் அந்த தேச தலைவர்களுக்கு கட்டளையிடுவீர் ஆண்டவர் தகப்பனே. இது வந்து வேலையில் எங்கள் முதலாவது ஆண்டவரே எங்களுடைய தேசத்தின் பொருளாதாரத்துக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். எங்கள் தேசத்தின் பொருளாதாரம் ஆண்டவரே மறுபடியுமாய் ஆண்டவரே எழுந்து ஆண்டவரே அந்த காரியங்கள் மறுபடியுமாய் ஸ்டேபிள் ஆக நீர் உதவி செய்யும். உடைய வல்லமையான காரியங்கள் எங்கள் தேசத்தில் மறுபடியும் நடக்கட்டும். உடைய கிருபை ஆண்டவரே இந்த தேசத்தில் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா உமக்கு பயந்தவர்களுக்கு தலைமுறையாகவும் கிருபை இருக்கும் என்று சொன்னது போல் ஆண்டவரே, எங்கள் தேசத்தில் ஆண்டவரே ஆளுகிற தலைவருக்கு ஞானத்தை கட்டளையிடும், அவருடைய கிருபை அதிகமாய் கட்டளையிடும். மறுபடியுமாய் இந்த தேசத்தில் ஒரு பொருளாதார காரியங்கள் எல்லாம் சரியாய் நடக்க நீர் உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. இந்த பொருளாதார மீழ்ச்சி அடைய நீர் உதவி செய்யும். உங்களுடைய கிருபையை கட்டளையிடும், தொடர்ந்து எங்களை நடத்தும். நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் சொன்ன நல்ல பிதாவே, ஆமென். எல்லாரும் கற்றுக் கொடுத்த ஜெபத்தை சொல்லுவோம். பரமண்டல இருக்கிற எங்கள் பிதாவை, உங்களுடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உங்களுடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை என்று எங்களுக்கு தாரும். எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யம் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உடையவர்களே, ஆமென். The scripture reading for today is taken from Genesis chapter 12, verses 10 to 20. Verse 10. Now there was a famine in the land, and Abram went to Egypt to live there for a while, because the famine was severe. As he was about to enter Egypt, he said to his wife Sarai, I know what a beautiful woman you are. When the Egyptians see you, they will say, this is his wife. Then they will kill me, but will let you live. Say you are my sister, so that I will be treated well, and for your sake and my life will be spared because of you. When Abram came to Egypt, the Egyptians saw that Sarai was a very beautiful woman. And when Pharaoh's officials saw her, they praised her to Pharaoh, and she was taken into his palace. He treated Abram well for her sake, and Abram acquired sheep and cattle, male and female donkeys, male and female servants and camels. But the Lord inflicted serious diseases on Pharaoh and his household because of Abram's wife Sarai. So Pharaoh summoned Abram. What have you done to me? He said. Why didn't you tell me she was your wife? Why did you say she's my sister, so that I took her to be my wife? Now then, here is your wife. Take her and go. Then Pharaoh gave orders about Abram to his men, and they sent him on his way with his wife and everything he had. Here ends the reading. May the Lord add his blessings upon the reading of his word. Amen.
இன்று வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பாகம் ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 10 தொடங்கி 20 முடிய. வசனம் 10. அத்தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டாயிற்று. தேசத்திலே பஞ்சம் கொடிதாயிருந்தபடியால் ஆபிரகாம் எகிப்து தேசத்திலே தங்கும்படி அவ்விடத்திற்கு போனான். அவன் எகிப்துக்கு சமீபமாய் வந்தபோது தன் மனைவி சாராயை பார்த்து, நீ பார்வைக்கு அழகுள்ள ஸ்திரீ என்று அறிவேன். எகிப்தியர் உன்னை காணும்போது இவள் அவனுடைய மனைவி என்று சொல்லி என்னை கொன்று போட்டு உன்னை உயிரோடு வைப்பார்கள். ஆகையால் உன் நிமித்தம் எனக்கு நன்மை உண்டாகும்படிக்கும் உன்னாலே என் உயிர் பிழைக்கும்படிக்கும் நீ உன்னை என் சகோதரி என்று சொல் என்றான். வசனம் 14. ஆபிரகாம் எகிப்திலே வந்தபோது எகிப்தியர் அந்த ஸ்திரியை மிகுந்த அழகுள்ளவள் என்றும் கண்டார்கள். பார்வோனுடைய பிரபுக்களும் அவளை கண்டு பார்வோனுக்கு முன்பாக அவளை புகழ்ந்தார்கள். அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ பார்வோனுடைய அரண்மனைக்கு கொண்டு போகப்பட்டாள். அவள் நிமித்தம் அவன் ஆபிரகாமுக்கு தயை பாராட்டினான். அவனுக்கு ஆடு மாடுகளும் கழுதைகளும் வேலைக்காரரும் வேலைக்காரிகளும் கொளிகை கழுதுகளும் ஒட்டகங்களும் கிடைத்தது. வசனம் 17. ஆபிரகாமுடைய மனைவியாகிய சாராயின் நிமித்தம் கர்த்தர் பார்வோனையும் அவன் வீட்டாரையும் மகாவாதிகளால் வாதித்தார். அப்பொழுது பார்வோன் ஆபிரமாய் அழைத்து, நீ எனக்கு ஏன் இப்படி செய்தாய்? இவள் உன் மனைவி என்று நீ எனக்கு அறிவியாமல் போனதென்ன? வசனம் 19. இவளை உன் சகோதரி என்று நீ சொல்ல வேண்டுவது என்ன? இவளை நான் எனக்கு மனைவியாக்கி கொண்டிருப்பேனே. இதோ உன் மனைவி, இவளை அழைத்து கொண்டு போ என்று சொன்னாள். பார்வோன் அவனை குறித்தும் தன் மனுஷருக்கு கட்டளை கொடுத்தான். அவர்கள் அவனையும் அவன் மனைவியும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் அனுப்பிவிட்டார்கள் என்பதே. ஆமேன். இயேசுவின் நாமத்தை மனப்பிரபாங்கள் யாவையும் வாழ்த்துகிறேன். வாசிக்கப்பட்ட வேத பகுதி ஆதியாகமம் 12 10-20 வரைக்கும். Let me greet you in Jesus' name and remind you or bring you back to the Bible passage that was read to us just now. Genesis chapter 12 verses 10-20. ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 10-20 வரைக்கும். இந்த பாகத்தை தொடர்ந்து ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையில் இருந்து இன்னும் ஒரு பாடத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ள போய் we will learn another lesson from the life of Abraham. அதுக்கு முன்பாக கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போமாக. Before we do that, let us look to God in prayer. Let us pray. ஜெபிப்போம். அன்பின் தேவனே, உம்முடைய வார்த்தைக்காக ராஜா நன்றி. இந்த வேளையிலே கூட உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் தியானம் செய்யப்படுவது கூட எங்கள் ஒவ்வொருவரோடு கூட நீர் பேச வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். Lord, we thank you for your word that was read to us, and even as we meditate upon it, speak to us. எங்களோடு கூட பேசும் ஆண்டவரே. In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். இன்றைய செய்தியின் தலைப்பு எகிப்தின் பாதை. த பாத் டு ஈஜிப்ட். ஈஜிப்டுக்கு பாதை. ஓகே, இந்த காரியத்தை பார்க்க பொழுது ஆபிரகாமின் வாழ்க்கை இந்த காலகட்டத்தில் கடந்த 2 தியானங்கள் ஆபிரகாமின் வாழ்க்கை குறித்து, குறிப்பாக அவருடைய விசுவாச வாழ்க்கை குறித்து நாம் தியானம் செய்து வந்துட்டு இருக்கிறோம். We have been looking into the life of Abraham and wanting to learn from his life of faith. ஒரு விசுவாச வாழ்க்கை என்றால் என்ன? ஆபிரகாமை மையமாக வைத்து அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் படித்து வருகிறோம். In our first lesson, முதல் பாடத்தில் நாம் ஆண்டவர் எப்படி ஆபிரகாமை அழைத்தார் என்று நாம் பார்த்தோம். In our first lesson we saw how God called Abraham. அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவருக்கு ஒரு கடந்த காலம் இருந்தது. அது ஒரு இருளான கடந்த காலம், நம்பிக்கை அற்ற ஒரு கடந்த காலமாக இருந்தது. He had a past, that life that was filled with darkness and hopelessness. He was called to a life of commitment and dependence. ஆண்டவர் அவர் அழைக்கும் பொழுது முழுமையாக ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவர் மேல் சாய்ந்திருக்கிற வாழ்க்கைக்காக ஆண்டவர் அவர் அழைத்தார். ஆகிய அவர் விசுவாசத்தோடு ஆண்டவர் கூட சஞ்சலிக்க ஆரம்பித்தார். ஆண்டவருக்கு அவர் பிரதான வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்தார். He began to walk a life of faith and God gave him great promises. அது முதல் பாடத்தில். That was in our first lesson. நம்முடைய 2வது பாடத்தில் ஆபிரகாமை ஆண்டவர் அழைக்கும் பொழுது ஒரு முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு ஆண்டவர் அழைத்தார். When God called Abraham to walk with him, God called him to live a life of obedience. ஒரு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை, கீழ்ப்படியப்பட்ட வாழ்க்கையை
வாழணும் என்று ஆண்டவர் எதிர்பார்த்தார். A life that was separated for God. ஆண்டவருக்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை, ஆண்டவருக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை. A life that was surrendered to God in everything. எல்லா வகையிலே அவர் எல்லாவற்றும் ஆண்டவருக்கு சரணடைந்த ஒரு வாழ்க்கையை அவ்விதமாக ஒப்பு கொடுத்தார். இவ்விதமாக வாழ்க்கை வாழும் பொழுது அநேக சவால்களை அவர் சந்தித்தார். When he was trying to live this life, he faced many difficulties in his pilgrimage. அவர் விசுவாச பயணத்தில் சவால்கள் அவர் சந்தித்தார். இவ்விதமாக ஒரு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை, பிரதிஷ்டப்பட்ட வாழ்க்கை வாழணும்னு சொன்னால் சவால்கள் வரும். If you want to live a life of dedication, you will always face difficulties. He walked by faith and experienced God's presence. விசுவாசத்தோடு ஆண்டவர் கூட நடந்தார், ஆண்டவர் பிரசன்னத்தை அவர் உணர்ந்தார். Today, God transformed him into a person of blessing. இவ்விதமாக ஆண்டவர் பிரசன்னத்தில் நடக்கும் பொழுது அவர் ஒரு ஆசீர்வாதமான நபராக ஆண்டவர் மாற்றினார். இன்றைக்கு இதே ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையிலே ஒரு சோகமான சம்பவத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். In today's passage, you read about the saddest event in the entire life of Abraham. ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையின் முழுமையிலே இந்த பாகமானது மிக சோகமாக கவலை கொடுக்கிற ஒரு பாகமாக இருக்கிறது. He made a decision that brought him tremendous trouble. ஒரு தீர்மானத்தை செய்தார், ஒரு முடிவை எடுத்தார். அந்த முடிவு நிமித்தமாக அநேக பிரச்சனைகளை இவர் சந்தித்தார். இந்த பாகத்தை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது, 12ஆம் அதிகாரத்தை பார்க்கும் பொழுது, கானான் தேசத்தில் திடீரென்று ஒரு பஞ்சம் வந்தது. If you look at the context of this verse, there was a famine in the land of Canaan. ஸோ ஆபிரகாம் என்ன செய்கிறார் என்றால், அவரும் அவர் குடும்பத்தை எடுத்து ஈஜிப்ட் தேசத்துக்கு செல்லணும் என்று அவர் தீர்மானித்தார். He decided to take his family and move to Egypt. வேதத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஈஜிப்ட் என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒரு அடிமை தரத்தை படத்தை கொடுக்கின்ற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. When you look in the Bible and when you talk about Egypt, Egypt gives a picture of bondage. ஏன்னா இஸ்ரேல் பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையில 450 ஆண்டுகள் அடிமைகளாக ஈஜிப்ட் தேசத்திலே வாழ்ந்தார்கள். It is a picture of the world we live in. Egypt என்று சொல்லும் பொழுது நாம் வாழ்கின்ற உலகத்தை போல் அது இருக்கின்றது. நான் கேள்வி எதிர்த்தேன், what can we learn from the life of Abraham today? இன்றைக்கு ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் என்னத்தை படித்துக் கொள்ளலாம்? விசுவாச பயணத்தில் இருக்கும் பொழுது கூட என்னத்தை படித்துக் கொள்ளலாம்? What can we learn from Abraham in this walk of faith? விசுவாச பயணத்தில் என்னத்தை படித்துக் கொள்ளலாம்? நம்பர் 1, ஒன்றாவது 10வது வசனத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். Look at verse 10. பைபிளை திறந்து இந்த 10வது வசனத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். Look at verse 10. 12ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தை நீங்கள் பாருங்கள். Look at chapter 12 and verse 10. அங்கே ஆபிரகாம் கானானை விட்டு எகிப்து தேசத்துக்கு அவர் செல்க முடிவு எடுத்தார். He took a decision to leave Canaan and go to Egypt. When Abraham left Canaan, ஆபிரகாம் கானான் தேசத்தை விட்டும் போகும் பொழுது அவர் வெற்றியின் இடத்தை வெற்று, ஆசீர்வாதத்தை இடத்தை வெற்று அவர் எகிப்துக்கு இறங்கினார், சென்றார். இறங்கினார் என்று நாம் பார்க்கணும். He went down to Egypt. இறங்கினார், எகிப்துக்கு சென்றார். So it led him downwards. ஒரு கீழே செல்கின்ற பாதை நாம் பார்க்கின்றோம். It led Abraham down from the land of promise. எந்த தேசம் வாக்குத்தத்தமாக ஆண்டவர் கொடுத்தாரோ அந்த தேசத்தை விட்டு கீழே செல்ல, வேறொரு இடத்துக்கு செல்ல அவர் போகிறார். The land of Canaan represented God's best for Abraham. ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையிலே கானான் தேசம் ஒரு சிறந்த தேசமாக காணப்பட்டது. Canaan was where he was supposed to be. கானான் தான் ஆண்டவருடைய நோக்கம், திட்டம், சித்தமாக இருந்தது. அங்கத்தான் ஆபிரகாம் இருக்க வேண்டியதாக இருந்தது. ஆனால் கானானில் நடந்த பஞ்சத்தினால அவர் அந்த இடத்தை விட்டு அவர் எகிப்துக்கு சென்றார். Now the famine in Canaan was not a punishment. கானான் தேசத்தில் அந்த பஞ்சம் வந்தது, அது ஒரு நியாய தீர்ப்போ ஒரு தண்டனை இல்லை, அது ஒரு விசுவாசத்தின் பயிற்சியாக இருந்தது. The famine in Canaan was not a punishment for sin.
It was a test of faith. விசுவாசத்தின் பயிற்சியாக இருந்தது. Abraham left God's best and ran away from God's test. Abraham left God's best and ran away from God's test. சிறந்ததை விட்டு அவர் ஓடினார். ஆண்டவர் அவருடைய விசுவாசத்தை பரிசோதனை செய்யும் பொழுது அவர் ஓடினார். Real faith will always be tested. நிஜமான உண்மையான விசுவாசம் எப்பொழுதும் சோதிக்கப்படும். Real faith will be tested. மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Keep that in your heart. உண்மையான நிஜமான விசுவாச வாழ்க்கை நாம் வாழ ஆசைப்பட்டா நம்முடைய விசுவாசம் சோதிக்கப்படும். The great test is to submit to the trust of God and instead of running away. உண்மையாக இந்த பயிற்சியில் நாம் என்னத்தை படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றால், ஆண்டவரை முழுமையாக நான் நம்ப வேண்டியதாக இருக்கிறது. அந்த இடத்தை விட்டு ஓடுவது பதில் இல்லை. பரீட்சை வருகின்ற காலத்தில், சோதனை வர காலத்தில் அது அந்த இடத்தை விட்டு ஓடுகிறதுக்கு காரணம் இல்லை. Abraham was to choose the uncertainty of Canaan over the abundance of Egypt. பாருங்க, அந்த சோதனை வரும் பொழுது ஆபிரகாம் என்ன செய்தார்? எகிப்தை பார்த்தார். இன்னும் செழிப்பாக இருக்குது, அங்கே போயிடுவோன்னு கானான் தேசத்தை விட்டு எகிப்து சென்றார். சில சமயத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட நம்மை பார்க்கறது இடம் பச்சையாக இருக்குது, நம்ம கண்ணுக்கு அது பச்சையாக இருக்குது. இந்த இடத்தை விட்டு, ஆண்டவர் சொல்கிற இடத்தை விட்டு அந்த இடத்துக்கு நாம் போயிடுறோம். ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தில் இன் Genesis 12:2 கானான் தேசம் ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு வாக்கு தத்தம் செய்யப்பட்ட தேசம். The land of Canaan was a promised land to Abraham. Canaan was the place of God's rest for Abraham. ஆபிரகாமுக்கு இந்த கானான் தேசத்தான் அவருக்கு இளைப்பாறுதல் படுகிற தேசமாக காணப்பட்டது. He was to rest in the arms of providence and trust God. ஆண்டவரின் கரத்தை, தெய்வான கரத்தை நம்பி ஆண்டவரோடு கூட நம்பிக்கை வாழ்க்கை, ஆண்டவர் அவரை காத்துக்கொள்வார், ஆண்டவர் அவர் நிலைமையை விசாரிப்பார் என்று அவர் விசுவாசிக்க வேண்டியதாக இருந்தது. ஆனால் ஆபிரகாம் அப்படி செய்யலை. The best place is to be where the Lord places you. ஆண்டவர் நம்மளை எங்கே வைக்கிறாரோ அந்த இடம் தான் சிறந்த இடமாக இருக்கணும். எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தால் கூட அதுதான், அந்த இடத்துல தான் ஆண்டவர் என்னை இருக்க சொல்கிறார், அங்கே நான் இருக்க வேண்டியதாக இருந்தது. அப்போ முதலாக நாம் என்ன பார்க்குறோம் என்றால், ஆபிரகாம் எகிப்துக்கு போக தீர்மானிக்கும் பொழுது அவர் வாழ்க்கையிலே அவர் இறங்க ஆரம்பித்தார். அவர் வாழ்க்கையை திசை விட்டு அவர் இறங்குறதை பார்க்கணும். When Abraham decided to move to Egypt, it was going down a downward path. ரெண்டாவதாக, secondly, look at verse 11 to 15. 11ஆம் வசனத்திலிருந்து 15ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். Look at verses 11 to 15. இந்த எகிப்துக்கு போகிற பாதையானது ஒரு நேர்மையான பாதை இல்லை. The path to Egypt or the way to Egypt was a dishonest path. உண்மையான பாதை இல்லை. It was dishonest path. என்ன நடந்தது பார்ப்போம். Abraham had turned away from the truth and embraced a lie. அவர் வாழ்க்கையிலே உண்மையாக இருக்க, உண்மையை பேசுகிற தவிர அவர் எகிப்து போன உடனே பொய் பேச ஆரம்பித்தார். Instead of speaking the truth, he began speaking a lie. It was the saddest moment in Abraham's life. ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையிலே மிக கவலை கொடுக்கிற சோகமான ஒரு நேரம். ஏனென்றால் அவர் பொய் சொன்னதை கர்த்தருடைய வேதத்தில் நீதித்த நாட்கள் நிரந்தரமாக எழுதப்பட்டிருந்தது. Do you know that the Bible records the lie of Abraham forever? வேதத்தில் ஆபிரகாம் பொய் சொன்னார் என்று எழுதப்பட்டிருக்குது. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ விசுவாசத்தை தந்தையாக இருந்தால் கூட அவர் பொய் சொன்னார். ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ளணும். சில சமயத்தில் நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கையிலே தவறுகள் செய்வோம். In our faith life, we will make mistakes. But we can always learn from our mistakes. நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கையிலே நாம் தவறு செய்வோம். ஆனால் நம்ம தவறிலிருந்து நாம் படித்து கொள்ள வேண்டியது, பாடங்களை
படித்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்குது. நெவர் டெல் அ லாய். நாம் பொய் சொல்லக்கூடாது. பொய் சொல்லிட்டு பிறகு சமாளிக்க நம்ம செய்யக்கூடாது. we must never tell a lie and then after telling a lie try to justify it. அது தப்பு. பொய்யே சொல்லக்கூடாது. பொய் சொல்லிட்டோம்னா பொய் சொல்லிட்டேன்னு சொல்லணும், சமாளிக்கக்கூடாது. அநேக சமயத்தில் நம்ம ஒரு பொய்யை சொல்ல, ஒரு பொய்யை மறைக்க வேற ஒரு பொய்யை சொல்லுவோம், அந்த பொய்யை சொல்ல வேற ஒரு பொய் சொல்லுவோம், அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம். பிறகு ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையில் இந்த பொய்யை சொல்லிட்டு பிறகு அந்த பொய்யுக்கு ஏற்றபடி அவர் வாழ்க்கையை அவர் மாற்றினார். ஆஃப்டர் டெல்லிங் த லை Abraham began to live the lie. After telling the lie, he began to live the lie. அந்த பொய்யை சொல்லிட்ட பிறகு அந்த பொய்க்கு ஏற்றபடி அவர் வாழ்ந்து ஆரம்பித்தார். One lie leads to another lie. ஒரு பொய், ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி ஒரு பொய் வேறு ஒரு பொய்க்கு அவரை நடத்துறது. And because of our lives will be affected. நம்ம சொல்கிற பொய்னால நம்முடைய வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும். He began to believe his lie and made up more. அந்த பொய்யை நம்ப ஆரம்பித்தார். அந்த பொய்யை சொல்ல இன்னும் அதிகமாக பொய்யை சொல்ல ஆரம்பித்தார். More than truth, he began to speak lies. சத்தியத்தை தவிர, உண்மையை தவிர அவர் பொய் பேச ஆரம்பித்தார். Abraham was worried about something that could never happen. அப்புறம் ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு கவலை. என்ன கவலைனா, நடக்க முடியாது, நடக்கக்கூடாது, நடக்காது, ஆனால் அது குறித்து ஒரு கவலை. He was worried about something that could never happen. என்ன குறித்து கவலைப்பட்டார்? He could not die because God's promise had not been fulfilled. ஆபிரகாம் வாழ்க்கையிலே மரண பயம் இருந்தது. மரித்திருவார், செத்துருவார்னு பயந்தார். ஆனால் ஒரு காரியத்தை அவர் மறந்துட்டார். ஆண்டவர் அவருக்கு ஒரு வாக்கு தத்தத்தை செய்தார். அந்த வாக்கு தத்தம் நிறைவேற வரைக்கும் ஆபிரகாம் இறந்து போக மாட்டார். Till the promise that God made to Abraham is fulfilled, Abraham will not die. பாவம் இப்படி தான் கிரியை செய்யுங்க. That's how sin works. பாவம் இப்படி தான் கிரியை செய்யும். ஒரு பொய்யை சொல்லி அந்த பொய்யை நம்ப வச்சிடும். Sin works that way. It tells us a lie and we begin to live and believe that lie. ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரத்தில் முதல் 6 வசனம், in Genesis chapter 3 verses 1 to 6, பிசாசானவன் எப்படி ஏவாளை வஞ்சித்தான் என்று நாம் பார்க்கிறோம். எப்படி வஞ்சித்தான்? ஏவாள் பிசாசானவன் சொன்ன வார்த்தையே, சொன்ன பொய்யை அதிகமாக நம்பினான் ஆண்டவரை தவிர. Eve believed the lies of the devil more than the words of God. சில சமயங்கள் வாக்கில் கூட பொய்யை நான் நம்புகிறோம், ஆண்டவர் வார்த்தையை நம்பாம. We don't have that much of faith in God's word, but we have more faith in the lies of others. அப்புறம் வாழ்க்கையிலே இது நடந்தது. அப்போ ஈஜிப்துக்கு போன உடனே அவர் வாழ்க்கை முறை மாறினது. When Abraham went to Egypt, his life changed. அவர் கானாவூர் தேசத்தை விட்டு எகிப்து போன உடனே ஒரு வாழ்க்கை மாற்றம் நடந்தது. A dishonest life, உண்மையான வாழ்க்கை அவர் வாழாமல் போனார். மூன்றாவதாக, thirdly, வசனம் 15 17 வரை. Look at verses 15 to 17. 15 17 வரை. அவர் பொய் சொன்னதுனால அவருடைய பாதை, அவர் சென்ற பாதையானது ஒரு மோசமான பாதையாக காணப்பட்டது. It was a disastrous path. Because he was dishonest, it became disastrous. அவர் உண்மையாக இல்லாதனால அவர் அந்த பாதையானது ஒரு மோசமான பாதையாக வந்தது. Abraham's sin had the potential to cause others to fall. ஆபிரகாம் பாவம் செய்ததனால மற்றவங்க அவர் பாவத்தின் நிமித்தமாக விலக ஒரு சூழ்நிலை அமைக்கப்பட்டது. Pharaoh could have taken Sarai as his wife. பாரோன் சாராவை அவர் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கலாம். ஆபிரகாம் சொன்ன பாவத்தினால அவர் அந்த பாவத்தை செஞ்சிருக்கலாம். When a believer sins, it can cause others to fall away. ஒரு விசுவாசி பாவம் செய்யும் பொழுது மற்றவங்களை வழி தப்பு
வழி தப்பி போவ, மற்றவங்க வந்து தவறான பாதையை நடத்த அவங்களே பாதிக்கலாம். They can stay away from God and they see a sin of a believer. ஒரு விசுவாசி வாழ்க்கையிலே ஒரு பாவத்தை பார்க்கும் பொழுது அவங்களும் கூட வழி தப்பி போடலாம். ஒரு அருமையான உதாரணம் தெரியுமாங்க, காந்தியின் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ஏன் காந்தி வந்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தவராக வரலன்னு அவர் எழுதினார். One good example is Gandhi. In his books, Gandhi wrote one reason why he never became a Christian. ஒரு காரணம் ஏன் அவர் கிறிஸ்தவராக மாறவில்லைன்னா, மற்ற கிறிஸ்தவங்க பார்த்ததுனால அவங்க வாழ்க்கை சரியான இல்லை, அதனால தான் இவர் கிறிஸ்துவாக வரல. காந்தி ரோட், he said, I saw other Christians and I don't want to be like them. அவங்கள போல இருக்க நான் ஆசைப்படலை என்று அவர் சொன்னார். அப்போ ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையை பாவம் மற்றவங்களை பாவம் செய்ய அது வைத்தது. Abraham's sin brought God's hand of judgment into his situation. ஆபிரகாமின் பாவத்தினால அவர் இருந்த சூழ்நிலையிலே ஆண்டவருடைய நியாய தீர்ப்பின் கரத்தை அது கொண்டு வந்தது. அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் தவறு செய்யும் பொழுது நியாய தீர்ப்புக்கு நாம் ஆளாகுவோம். When we do wrong, when we sin, we incur the judgment of God. ஜாக்கிரதையாக இருப்போம். அது ஒன்று. இந்த பாக்கத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஆபிரகாம் ஈஜிப்திலிருந்து மறுபடியும் கானான் தேசத்துக்கு திரும்பி போகிறார். He goes back from Egypt into Canaan. ஆனால் அவர் போகும் பொழுது ரொம்ப வசதியாக தான் போனார். When Abraham left Egypt, he had more than what he went with. அவருக்கு இருந்ததுக்கு மேலாக அதிகமாக இருந்தது. ஆனால் ஒரு காரியத்தை நீங்கள் பார்க்கணும். ஆதியாகமம் 16 முதல் 3 வசனம். ஆதியாகமம் 16, Genesis 16, the first 3 verses. எகிப்து விட்டு போகும் பொழுது ஒரு அடிமை பெண் ஹாகாவை கூடவே எடுத்துட்டு போனாங்க. When they left Egypt, they took with them the servant girl Hagar. இந்த ஹாகா பிறகு அவங்களுக்கு அதிகமாக பிரச்சனை கொடுத்தவளாக இருந்தார். This Hagar that came out of Egypt with them gave them a lot of problems. இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆபிரகாம் செய்த தவறுனால இன்றைக்கு வரைக்கும் பிரச்சனை ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது. Till today, because of Abraham's sin, we are still facing the consequences. What we think are the world's best blessings often becomes life's greatest burdens. What we think are the world's best blessings often becomes life's greatest burdens. சில சமயத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இதுதான் உலகத்தில் மிக சிறந்த ஆசீர்வாதம் என்று நினைக்கிறோம். ஆனால் பிறகு அது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பாரமாக மாறுகிறது. Blessings becoming burdens. ஆசீர்வாதங்கள் பாரமகளாக மாறுகிறது. ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையிலே அது நடந்தது. 4வதாக கடைசியாக 18 20 வரைக்கும் பாருங்கள். ஓகே, verses 18 to 20. 18 20 வரைக்கும் நீங்கள் பாருங்கள். ஆபிரகாமின் பாதை மோசமான பாதை மட்டுமில்லை. It was not only a disastrous path, it was a disappointing path. இந்த ஈஜிப்துக்கு போகிற பாதையானது ஒரு கவலை கொடுக்கின்ற ஒரு பாதையாக இருந்தது. ஏன்? The world's blessings can never be compared to the goodness of God. உலகத்தின் ஆசீர்வாதங்களும் ஆண்டவருடைய கிருபைகளும் நன்மைகளும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது. நான் நல்லவர் என்று ருசித்து பாருங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். ஆண்டவர் நல்லவர் என்று ருசித்து பார்த்தவர்கள் உலகத்தை பார்த்து அது நல்லது என்று சொல்ல மாட்டாங்க. Those who have tasted the goodness of God will never say that the blessings of the world is good. அவங்க வாழ்க்கையிலே அவங்க ஆண்டவரை நன்மையை ருசித்திருக்கிறாங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் ஆண்டவரை நன்மையை ருசித்திருக்கிறீங்களா? Have you tasted the goodness of God in your life? பிறகு ஈஜிப்ட் தேசத்தில் ஆபிரகாம் தன் சாட்சியை இழந்தார். In the land of Egypt, Abraham
lost his testimony. அநேக சமயத்தில் மக்கள் நம்ம செய்த நன்மையை அவ்வளோ நினைவு கூற மாட்டாங்க. நம்ம செய்த தவறுகளை, தோல்விகளை அடிக்கடி நினைவு கூறுவதாக இருப்பாங்க. People never remember our good works, but they never forget our failures. நன்மையை நினைவு கூற மாட்டாங்க, ஆனால் தவறுகளை அவங்க அடிக்கடி நினைவு கூறுவதாக இருப்பார்கள். எகிப்தில் ஆபிரகாம் செல்லும் பொழுது எந்த ஒரு பலிபீடலை அவர் கட்டவில்லை. When Abraham went to Egypt, he never built an altar. பலிபீடத்தை அவர் கட்டவில்லை. He never offered any sacrifices. எந்த ஒரு பலியை அவர் செலுத்தவில்லை, துதிப்பலியை செலுத்தவில்லை, மிருகப்பலியை செலுத்தவில்லை. He never lifted up any prayers. எந்த ஒரு ஜெபம் கூட அவர் ஏறெடுக்கவில்லை. எகிப்தில் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவரை முற்றிலுமாக அவர் மறந்துட்டார். He left God out of his life. அவருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து ஆண்டவரை வெளியே வச்சுட்டார், எடுத்துட்டார். ஆண்டவர் முற்றிலுமாக அவர் மறந்துட்டார். He totally left God of his life, out of his life. He forgot God. ஆண்டவர் மறந்துட்டார். ஒரு பரிதாபமான, ஒரு துக்கமான ஒரு சூழ்நிலை. விசுவாச தந்தை. He was a father of faith. But this is what happened in his life. Instead of bringing light of the one true God to the darkness of Egypt, Abraham brought more darkness. இந்த எகிப்து தேசத்தில், பட்டணத்தில், அது இருளாக இருந்த பட்டணத்தில் இவர் போய் சென்று உண்மையான மெய்யான தேவன் யார் என்ற வெளிச்சத்தை கொடுக்காத தவிர இருக்கிற சூழலை இன்னும் இருட்டாக ஆயிச்சார். He was not the salt and light as he should have been. அவர் அந்த எகிப்து பட்டணத்தில், தேசத்தில் உப்பாகும் ஒளியாக அவர் இருக்கவில்லை. He was not the salt and light that God expected him to be. நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட சில சமயத்தில் ஆண்டவரை நம்ம துக்கப்படுத்துகிறோம். நம்ம இருக்கிற சூழ்நிலையில உப்பாக ஒளியாக இருக்காம இருக்கிற சூழலுக்கு இன்னும் இருளை நாம் கொடுக்கிறோம். சரியில்லைங்க, அது விசுவாச வாழ்க்கை இல்லை. இன்றைக்கு ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையில் இருந்து 4 காரியங்களை நாம் படித்தோம். அப்போ கேள்வி இதுதாங்க, இன்றைக்கு நான் எங்கே வாழ்கிறேன்? கானாவூர் தேசத்தில் வாழ்கிறேனா, அல்ல ஆண்டவர் நான் எகிப்தில் வாழ்கிறேனா? ஐயோவின் கேன கானாவூரில் இருக்கிறீங்களா? ஒரு ஆசீர்வாதம், வெற்றி நிறைந்த, சாட்சி நிறைந்த இடத்துல இருக்கிறோமா? Are we in a land of blessing, a land of victory, a land of testimony? Or have we gone down to Egypt? இதெல்லாம் விட்டுட்டு எகிப்து தேசத்தை பார்த்து ஒன்றும் செழிப்பாக இருக்குது, ஒன்றும் நல்லா இருக்குது, அங்கே போயிடுவோன்னா அங்கே இருக்கிறோமா? All it takes to get to Egypt is a little compromise. எகிப்துக்கு போகிறதுக்கு என்ன தேவைன்னா ஒரு சில காரியங்களை விட்டு கொடுத்தா சமாளிப்போம், அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம்னு சொன்னோம்னா கானாவரை விட்டுட்டு எகிப்தில் போய் வந்துடுவோம். If we adjust, we can end up in Egypt. ஆகிய இந்த காலவேளையில் கூட ஒரு காரியத்தை மனதில் வைத்துக் கொள்வோம். அப்படி நாம் வாழ்ந்து இருக்கிறோம்னா, நான் எகிப்தில் தான் இருக்கிறேன் பாஸ்டர், என் வாழ்க்கை இருளாக இருக்குது பாஸ்டர், மோசமாக இருக்குதுன்னா ரீபில்ட் தி ஆல்டர்ஸ். மீண்டும் மறுபடியும் உங்கள் பீடங்களை மீண்டும் கட்டுங்க. ஆண்டவருக்காக வாழ தீர்மானிங்க. ஆண்டவரே, நீர் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு நான் உப்பாகும் ஒளியாக நான் இருக்கிற இடத்துல நான் வாழ ஆசைப்படுகிறேன். I want to live a salted life in the place that you have kept me. Never look at the test of God and run away. ஆண்டவர் நம்ம வாழ்க்கையிலே விசுவாசத்தை பயிற்சி செய்யும் பொழுது, சோதிக்கும் பொழுது ஓடிடாதீங்க, நம்புங்க. ஆண்டவர் நம்மை நடத்துவார், நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார். இதுதான் இன்றைக்கு ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையிலிருந்து 3வது பாடம். This is the 3rd lesson from the life of faith from Abraham. ஜெபிப்போமாக. கர்த்தாவே, உம்முடைய வார்த்தைக்காக ராஜா நன்றி. Thank you Lord for your word. Thank you Lord for speaking to us from the life of Abraham. ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையிலிருந்து எங்கள் ஒவ்வொருவரோடு கூட பேசுறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஒரு தவறான தீர்மானத்தினாலே ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையிலே எவ்வளோ கஷ்டங்கள், one wrong decision and there was so much of disappointment. அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழாதபடி எப்பொழுதும் நாங்கள் பிரியமாக இருக்க கற்றுத்தரோம். ஆசீர்வதியும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.
Come, let us look to God in prayer. நாம் தேவனை நோக்கி ஜெபிப்போமாக. Heavenly Father, we thank you for your word this day. ஆண்டவரே, இந்த நாள் உம்முடைய வார்த்தைக்காராஜ நன்றி. Another lesson of faith from the life of Abraham. ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையிலிருந்து ஆண்டவரே இன்னும் ஒரு விசுவாச பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். Lord, help us to check our faith. எங்களுடைய விசுவாசத்தை நாங்கள் எப்பொழுதும் பரிசோதனை செய்து கொள்ளத்தக்க உதவி செய்யும். Lord, we know that Abraham made one mistake. ஆண்டவரே, ஆபிரகாம் ஒரு தவறு செய்தார். அது தவறு நிமித்தமாக அவர் சாட்சியை அவர் இழந்தார். And as a result of that, he lost his testimony in Egypt. ஆண்டவரே, நாங்களும் கவனமாக இருக்க எங்கள் விசுவாச வாழ்க்கையை ஆண்டவரே கவனமாக வாழ்ந்து வர கற்றுத்தார். Lord, teach us to also lead our Christian life carefully. We live it with the fear of God in our hearts. ஆண்டவரே, ஒரு புது வாரத்தை எதிர்நோக்கி நாங்கள் செல்லும் பொழுது கூட தொடர்ந்து உங்களுடைய தேவ பிரசன்னம் சமூகம் எங்கள் முன்பாக செல்லட்டும். Lord, as we go look forward for a new week, we pray that your peace and your presence will go before us. எங்களை ஆசீர்வதியும் வழி நடத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. In Jesus name we pray. ஆமென். ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்வோம். நம்ம நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நாம் அனைவரோடும் மீண்டும் மீண்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஆமென். சமாதானத்தோடு செல்லுங்கள், தேவ அன்பினால் இணைந்திருங்கள். தேவ கிருபை, தேவ தயவு, தேவ நாமத்திலே செல்லுங்கள். தேவ கிருபை, தேவ தயவு, தேவ நாமத்திலே செல்லுங்கள்.